देन स्वाहा निशुंभ महादेव्या समस्त कृतेन प्रस्ते वरेश श्रीरत्नानि कल्याणतेन ग्रहेण स्वाहा ऋषिर्वाच स्वाहा निशुंभ महादेव्या संभवेन इंद्रियाणि धात्रे भूताखिलेन भूतभव्यसन्तेन नमो नमः स्वाहा ओम मे चिन्तारूपेण कृतेन प्रस्ते जगतेन नमः तस्यै स्वाहा नमः तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम सुतासुरेण पुरेदैन नदारेण अविचन्द्रविदेन स्वाहा ओम समितिदियामासिन्देन शरीरदियामासिन्देन स्वाहा तोत्रेण ममत्वाग्नेन संपन्निदेन दिव्यासिन्देन स्वाहा शरीरेण प्रपत्यादि महासनयां स्त्री महाराजेन हृद हिमाचलेन स्वाहा धौरुत्यादिव्यजेन ज्ञानं देवग्रेण विदेन स्वाहा ओम श्री रत्नानि भूतानि यानां सतर्दिष्टां देवीदेन स्वाहा ओम यानि रत्नानि मर्देन जगदेन त्रैलोक्यसमदेन स्वाहा एवं मादिदेव गजेन विमान हंसयुक्तेन निर्देन भूतरत्नवर्देन स्वाहा अवत्यां देवीसेनेन विजयेन महादेवीदेन स्वाहा मम तिलग्रमनिसेन यज्ञभागं देवीदेव ददाः योगजयन्त्यां देव्या मदमुढेन प्रत्यानां अभ्यस्तेन स्वाहा उदस्य सुभेन निशुम्भे महासेनायां कलत्रगणेन स्वाहा दूतो वनगात्रगणेन स्वाहा अन्यथा दिव्यानां देवीसेन तुष्टेन समेतेन पवित्रे कलिके श्रीरत्नवतेन स्वाहा इन्द्र सकलं दिव्यान युगेन शुम्भे दिव्यरत्न स्वाहा सदानमस्तुते स्वाहा तैणिका हुतियापो महाकाल्ये स्वाहा विमहालक्ष्मे स्वाहा विमा सरस्वती स्वाहा ओम षष्ठमध्याय ओम नागाधीश्वरा भणे रत्नबलीय भव्य देवी दिव्याग्रेण त्रिनेत्रमलवृताय चन्द्रचूडमणेन सर्वज्ञानं देव्या पद्मावती चित्तेन ओम क्लीं ऋषिर्वाच स्वाहा ओम नित्यगणं दिव्यानां दिव्यपुरे संभयस्मृतेन ऋषिर्वाच स्वाहा ततो ज्ञानं देवकृतेन दैत्यानां धूलोचनाय विष्टासहस्रायुधेन स्वाहा षष्ठादेवीदेन तन्नेन महादेवेन स्वाहा ओम तदपटे भगवती महादेव्याय बलिदानं कृतेन स्वाहा देव्यवाच स्वाहा ततो प्रभुतेन दिव्यानां हिरण्यदेवतेन चण्डिकागुणेन शिविनन्दनेन स्वाहा ओम सहस्रेण धूमलोचनेन यूतं भगवन्ते प्रतिसिंहेन स्वाहा ओम यदग्नं दिव्यपान्मात्रेण योगितेन स्वाहा युधेन देवसविकेन महाबलितेन स्वाहा यदनुतेन देवी सवितेन शिवनन्दनेन ख्यातिमगितेन स्वाहा ओम ततस्व देव्यानां सर्वमहाशूलो अमोक्षपूरितेन जगद कात्यायनी स्थिते स्वाहा ततो प्रणेन सूर्यसमादेशते स्वाहा सूर्यस्तसमन्यस्तन्य सम्भूयो शूलेन वेगानि विचण्डिकं स्वाहा भिन्नत्त तस्य तस्य शूलेन हृदये महाबलो महावीर्य तिष्ठन्त पुरुषो वर्धनो स्वाहा तस्य निक्रमतं देवी त्वमेश्वरी देवी तस्य स्वाहा अदद्भुतं जगदस्यामेकतं हि स्वरूपते सतं स्थितन्ते आपस्वरूपस्ताय चेत्वः वैष्णवे शक्ति नर विद्ये विद्याय विश्वं त बीजं त परमाशेतमाय स्वाहा भवत्यशिवतमय शोतोतवेते प्रसन्नद भूतिमुक्ति हेतु स्वाहा विद्या समस्त देवी वेद श्रीत समस्त सकलं जगदीशितो हृदय कार्य वृत्ति महते ततं करास्तुति विहतराद प्रक्ते स्वाहा हरि ओम पतिर ब्रह्मा पतिर विष्णु पतिर देवो महेश्वर पतिर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीपते नमः मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारं तारिणी दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवम् हरि ओम बोले श्री ओम पूर्व बोले श्री बहुचरम्बे माता की जय माता की जय ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजेदाः स्वस्ति न चारक्षो वरिष्ठने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्दजतराः श्रीरङ्गे दुष्टोभावस्तनो वियते मयि देवैदं यदायो स्वस्ति श्रिया विना साक्षात्
ધર્મ કલ્યાણ વ્રતના વાક્ય કર્મણે ભગવતી જગદંબિકા નામ વિશેષ ભોજનમ હમ કરે છીએ. પાણી નીચે મૂકી દેવા અનુચંડી યજ્ઞ કરી રહ્યા છીએ. એમાં સવારથી અત્યાર સુધી બધા જ ભગવાનની પૂજા કરી. છેલ્લે મા ભગવતી જગદંબાની પૂજા કરી. વિશેષ વ્યક્તિ હોય ને, કોઈ પણ વ્યક્તિ જેનું મહત્વ હોય, કોઈ પણ પ્રસંગ હોય ને, પ્રસંગની અંદર એક વ્યક્તિનું મહત્વ હોય. લગ્ન પ્રસંગ હોય તો એની અંદર કોનું સૌથી વધારે પડતું મહત્વ હોય? વરરાજાનું અને કન્યાનું. એમ આ ભગવતી જગદંબાનો પ્રસંગ છે તો એની અંદર કોનું વધારે પડતું મહત્વ હોય? જગદંબાનું, આપણા કુલદેવી. તો કુલદેવીની પૂજા ક્યારે આવે? છેલ્લે આવે. સભા પહેલા ભરાય ને, સભા ભરાય. આ પહેલી જે બધા ગણપતિ ભગવાનથી ભગવાન મહાદેવ સુધી જે ભગવાનની પૂજા કરી એની સભા છે. એ જગદંબાના અંગરક્ષક છે. કે જ્યાં જગદંબા હોય ને તેનું અંગરક્ષક પહેલા આવે છે. બરાબર. તો કદાચ કોઈ ન્યાયાધીશ જેમ કે નરેન્દ્ર મોદી આવવાના હોય, જમાદાથી શરૂઆત થાય. બરાબર. કે મોદીના બોડીગાર્ડ સુધી બધા જ આવે ને. જગદંબાની પૂજા કરીએ તો એના પહેલા જેના એના અંગરક્ષકો છે એમાં ભગવાનના દરેક દેવોની પૂજા કરીએ. તો હવે જગદંબાની પૂજા કરીએ. સવારમાં પ્રસંગની અંદર પૂજા શરૂઆત કરી તો સૌથી પહેલી પૂજા કરી ભગવાન શ્રી ગણેશની. તો અત્યારે પણ માં જગદંબાની રાજોપચાર પૂજા, જે રાજા મહારાજાઓ જે સમયની અંદર પૂજા કરતા હતા એ જ પૂજા અત્યારે કરવાની. સમર્પયામિ. ચમચે પાણી પકડી રાખો. દરેક જણાએ હસ્તે જલમાદાય મયા પ્રારબ્ધ સકર્મણા રંગદા સિદ્ધિ અર્ધમ્મા ભગવતે જગદંબિકા નમઃ. વિશેષ પૂજન પ્રાપ્તિ અર્ધમ સહદે ન્યાસ કર્મ અહમ કરેયુષ્ય. પાણી નીચે મૂકી દેવાનું. બે હાથ છતાં કરવાના. આગળ તમારી બાજુમાં બેઠેલા ભૂદેવ જે પ્રમાણે કરે એમની કોપી કરવાની. સવારમાં આપણે જેમ ભગવાનના પૂજા પહેલા ન્યાસ કર્યા હતા ને, એવી જ રીતે અત્યારે જગદંબાના પૂજા પહેલા પણ આપણે ન્યાસ કરવાના. પહેલી આંગળી અંગૂઠાના મૂળમાં અડાડવાની, નીચેથી ઉપર જવાનું, પછી અંગૂઠો દરેક આંગળી ઉપર ફેરવવાનો. હરે અંબા ઓમ એમ પ્રેમ ક્લેમ ચામુંડા વિચ્ચે અંગુષ્ટાભ્યામ નમઃ. ઓમ એમ પ્રેમ ક્લેમ ચામુંડા વિચ્ચે અંજલિભ્યામ નમઃ. ઓમ એમ પ્રેમ ક્લેમ ચામુંડા વિચ્ચે મધ્યમાભ્યામ નમઃ. ઓમ એમ પ્રેમ ક્લેમ ચામુંડા વિચ્ચે અનામિકાભ્યામ નમઃ. ઓમ એમ પ્રેમ ક્લેમ ચામુંડા વિચ્ચે ઐરુષ્ટાભ્યામ નમઃ. ઓમ એમ પ્રેમ ક્લેમ ચામુંડા વિચ્ચે ઐરુષ્ટાભ્યામ નમઃ. ઓમ એમ પ્રેમ ક્લેમ ચામુંડા વિચ્ચે હૃદયાય નમઃ. ઓમ એમ પ્રેમ ક્લેમ ચામુંડા વિચ્ચે શ્રી સ્વાહા. ઓમ એમ પ્રેમ ક્લેમ ચામુંડા વિચ્ચે શિવાય નમઃ. ઓમ એમ પ્રેમ ક્લેમ ચામુંડા વિચ્ચે ઓષાય નમઃ. ઓમ એમ પ્રેમ ક્લેમ ચામુંડા વિચ્ચે મિત્રદેવાય નમઃ. ઓમ એમ પ્રેમ ક્લેમ ચામુંડા વિચ્ચે કૃષ્ણાય નમઃ. શાસ્ત્રની અંદર એવું કીધેલું છે કે 3 દેવીની શક્તિની પૂજા કરવાની. એક ભગવાનની પૂજા કરવી હોય તો આપણે અહીંયા આગળ કેટલા હાથની જરૂર પડે? 2 હાથ. તો અહીંયા આગળ 3 શક્તિની પૂજા કરવી છે તો આપણે કેટલા હાથ જોઈએ? 6. બરાબર. 3 શક્તિનું ધ્યાન ધરવું છે તો એની માટે કેટલા હાથ જોઈએ? 6 હાથ. અને કદાચ ભગવાન આપણને 6 હાથ આપ્યા હોય, ગણતરી થાય. રાક્ષસમાં થાય, કળિયુગમાં. હા, સતયુગમાં તો 6 હાથ આપ્યા હોય તો ભગવાનનું સ્વરૂપ ગણાય. મહાલક્ષ્મી એ શેનું પ્રતીક છે? સરસ્વતીનું.
સદ હારા મારો ભણે બરાબર અવરોધ ભગવાન કૃષ્ણ મથુરાત્મિકાય નમો નમઃ ધ્યાય ધ્યાનં સમર્પયામિ બધાએ ફૂલ ચોખા છે હાથમાં લઈ લેવાના એકેય ફૂલ પડે નહીં ફૂલ પડે ને તો ખબર પડે કે તમારું ધ્યાન નથી પણ સ્પિનિંગ ની અંદર કેચ કરતા એવી રીતે ફૂલ પકડાય નહીં બરાબર હાથની અંદર ફૂલ ચોખા રાખી અહીંયા ઘરમાં ભગવતી જગદંબા આપણા યજ્ઞશાળાની અંદર રોમઝમ કરતા અહીંયા આગળ માતાજી આપણા યજ્ઞની અંદર પૂજાની અંદર બિરાજમાન થતા હોય જેમ કોઈ આપણે ભુવાજી કોઈ સંત કોઈ મહંતના જેમ સામૈયા કરતા હોય એવી જ રીતે આ ઘરમાં ભગવતી જગદંબાનું સ્વાગત કરવાનું માતાજીનું આહવાન કરવાનું તમને ત્યાં આગળ ભુવાજી તમારી આગળ એક પુષ્પ આપવામાં આવશે જ્યાં સુધી મંત્રો ચાલે ત્યાં સુધી માતાજીની ઉપર આપણે ફૂલથી સ્વાગત કરવાનું ભગવાનનું આહવાન કરવાનું એકવાર બચરમાં મારે તે આગળ પધારો राजराजेश्वरी भगवती जगदम्बिकाय नमो नमः वाहनान्ते पुष्पं समर्पयामि દરેક વસ્તુ તમને વારાફરતી દુધે અર્પણ કરશે તમારે અહીંથી મંત્ર ચાલુ જાય એટલે ભગવાન નામે સૌ પ્રથમ આપણે ચરણ પખાવીએ ચરણોને દોવા દો
राजेश्वरी भगवते जगदम्बिकायै नमोर्गजलं समर्पयामि जगदम्बिकायै नमो नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि શુદ્ધ પાણીથી સ્નાન કરીને શુદ્ધ પાત્રની અંદર પાછા ભગવાનને પણ ભુવાજી આપણે કોઈની તાકાત નથી તો જગદંબાને આપણે સાડી અર્પણ કરી શક્યો કારણ કે માતાજીનું સ્વરૂપ જ એવડું મોટું છે જેનો જે મસ્તકનો ભાગ છે ને એ આભ સુધી છે અને માતાજીના ચરણ છે ને એક પાતાળ સુધી છે હવે આવડું મોટું વિશાળ કાયામાં ભગવતી જગદંબાનું હોય તો ત્યાં આગળ આપણે માતાજીને શું સાડી અર્પણ કરી શકીએ પણ અહીંયા આગળ મંત્રની અંદર એક ભાગ બતાવ્યો છે કે તમારી જો સાચી શ્રદ્ધા હોય ને સાચો વિશ્વાસ હોય ને તો એક નાળાછડીના દાંતરણની અંદર પણ તમારી માં ભગવતીએ સાડી સ્વીકારી હોય તો આપણે એ જ ભાવનાથી માને કહેવાનું કે માં મારી જેટલી શક્તિ હતી મારી જેટલી ભક્તિ હતી મારો જેટલો શ્રદ્ધા તારી ઉપર વિશ્વાસ છે એ પ્રમાણે માં તને સાડી તો આ સાડી સ્વીકારી જીવનની અંદર મારી અને મારા પરિવારની અને આ મધની અંદર જે કોઈ પણ વ્યક્તિ દર્શન કરવા આવે ને એ દરેક વ્યક્તિઓની લાજ તો ઢાંકતી રહેજે એવી ભાવના સાથે માં ભગવતી જગદંબાને આપણે સાડી અર્પણ કરીશું અથવા સ્વંબ ઓડી ઓડી બહુચર માએ ઓડી જોડાડી અલંકારમાં માતાજીને અહીંયા 16 અલંકાર અર્પણ કરવાના માતાજી કેટલા અલંકાર પહેરે 16 આપણે બહેનો કેટલા અલંકાર ભાવે અક્ષતાનો સમર્પયામિ પછી માતાજીને ત્યાં આગળ કંકુના તિલક કરવાના બરાબર માને અહીંયા આગળ કંકુનું તિલક કરવાનું ભુવાજી જો જગદંબા આખા જગતની નામ જગતની માં છે જો એ કંકુનો ચાંદલો કરતા હોય તો આપણે આ બધા બહેનો બેઠા છે પૂજા બેઠા છે એ બધાએ શેનો ચાંદલો કરવો જોઈએ રોજ સવારમાં કંકુનો બરાબર અબીલ ગુલાલ સિંદૂર અર્પણ કરી માતાજીને ત્યાં સુશોભન કરી માતાજીનો શણગાર છે હરિ ઓમ હરિદ્રમોતા અતિ પીત વરણા વાસિતા
સમર્પયામ્ય અહીંયા આગળ પછી ઘણી વસ્તુઓ ગોવાજી માતાજીને છે છત્ર અર્પણ સ્વરૂપે આપણે મનમાં આપ્યું છે ને માતાજીને પછી છત્ર એ જ છત્ર માતાજીને ફરવા માટે રથ આપવો પડે વાળ જે હોય પૂછડાના એનો વિચણો બનાવવો પડે બરાબર માને કહેવાનું બધી વસ્તુ તમે સ્વીકારી લેજો યજ્ઞનો પણ સ્વીકાર કરજો તો એમને બોલાવી લેજો આપણે 15 થી 20 ઉદયભાઈ ઉઠો પ્રસિદ્ધ શ્રી બ્રહ્મલે મહાલક્ષ્મી હોમ કરીશું સરસવનો આપણો કદાચ કોઈ શત્રુ હોય તો ભગવાન એને સદબુદ્ધિ આલે દરેક યજમાનોએ આંખો બંધ કરી દેવાની આ હોમતી વખતે જોવાનું નામ સર્વબાધ હર્ષમનામ જલમાદાય ચમની પાણી પકડી રાખો હરિ ઓમ હરિ ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ પ્રારબ્ધ કર્મણા શક્રા દેવ જમિતા દુરિદાનિ પરા ચમકી ભરી દરેક યજમાનોએ થાળીમાં પાણી મૂકી આપવાનો ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ ધૂપમાં ગ્રહપયામિ દેવયામિ સદીપકમ દર્શયામિ આસાદિત નૈવેદ્યમ ડાબો હાથ ભગવાનાય ઓમ પ્યાદાય ઓમ દાનાય ઓમ સમાનાય પડે પરમાત્માને નમઃ એક વખત થાળીની અંદર પાણી મૂકી આવો તો આજ ગુણજનો ઓમ ભગવાનાય ઓમ પ્યાદાય ઓમ દાનાય ઓમ સમાનાય નો યજ્ઞ આગચ્છતિ રાખો હસ્તે જલમાદાય અને ન પૂજે લાગી રાખવાનું આગળનો હોમ મારા ભૂદેવ કરી આપશે હરિ ઓમ મારી મગને સૃષ્ટ કૃતય સ્વાહા મગને સ્વાહા વાયુવે સ્વાહા સૂર્યાય મગને કરુણાય સવિત્રે વિષ્ણવે વિશ્વભ્યો દેવેભ્યો મનુભ્યો જન્મેભ્યશ્ચ સ્વાહા કરુણા દિત્યાદિત્ય સ્વાહા એવી ભાવના સાથે નમસ્કાર કરી આપો ભોપો ઇન્દ્રાદિ દિક્પાલ દેવતાલમ ધાત્મિ દિક્પાલ દેવતાલમ ક્ષેત્રપાલ ભૂતા પ્રેતા પિશાચ વેતાલાદિ ક્ષેત્રપાલ દેવતાલમ વિમમ લક્ષતા બલિ પક્ષતા મમ સકલ કુટુંબસ્ય પિતં ગુરુ સ્વાહા આયુ કલ્યાણ કે કલ્યાણ સંકીર્તા પુણ્યતા કલ્યાણ ચમચી પાણી પકડી રાખો હસ્તે જલમાદાય ઇન્દ્રાદિ દિક્પાલ ચમચી પાણી પકડી રાખો ઇન્દ્રાદિ દિક્પાલ દેવતાલમ ધાત્મિ દિક્પાલ દેવતાલમ ક્ષેત્રપાલ દેવતાલમ એકતંત્રના બલિ પ્રદાન થાળીમાં પાણી મૂકી તમે એકલા પાણી પકડી રાખો હરિ ઓમ મંગલ બલવતમા સોતમા સેવા શુભ પુણ્ય પ્રધાન સંકલ્પ કરશે સંપૂર્ણ યજ્ઞ બલ પ્રાપ્તિ ધમ્મ ભગવતી કૃપા વસના પ્રાપ્તિ ધમ્મ ઉસ્માન બલિદાન આજ્ઞ કર્મ મહાબલી ઉસ્માન બલિયાય નમો નમઃ બાકીના બધા ઉસ્માન બલિ નમઃ ઉસ્માન દેવયામિ આગળ ફૂલ ચોખા રાખો ઉસ્માન બલિયાય નમો નમઃ ચક્રોચ્ચારા હરિ ઓમ સ્વસ્તિ નો ઇન્દ્રો વદ સર્વાઃ સ્વસ્તિ નો ભૂખા વિશ્વવેદાઃ સ્વસ્તિ ન ચારસો અરિચમેને સ્વસ્તિ ન બૃહસ્પતિર્દધાતુ ઓમ બલિવાહકાય નમો નમઃ પુષ્પમાલિકામ સમર્પયા યાસુ અંગરક્ષક કહેવાય ભુવાજીના એટલા માટે પઢિયારની પૂજા કરવી પડે બરાબર આપણે બલિદાન આપી દેવાનું બધું બલિદાન મૂકવા માટે પેલા બે જશે બરાબર ચલો હાથમાં તલવાર લઈ લેવાની બે હાથમાં તલવાર લઈ લેવાની ફટ શબ્દ સંભળાય એટલે ઘા ને બે કટકા આપણે કોળાના કરવાના છે પાટલાના લે ચલો હરિ હમ
मोह मुर्द्या रुद्राय आदित्य शतक्रतवे अग्नय अदव्यास नामा मेरे बुवाजी अंदर कुंडली अंदर मुगिया पर बोल इसमें बहुचरम ब्रह्मा मुरारी परंदगारे भानुरते भौमि सुधा गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतो जनाव्याधि पीडितं कर्मबन्धने समरदा भूषया मदगुरु धर्मधान्यादि समृद्धिं गुरु सर्वदा स्वाहा
સર્વાભ્યમ દેવાભિવંદનમ 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 આરતી નીચે મૂકી દરેક યજમાનો બે હાથે આરતી લેવાની આત્મરક્ષણાધે આત્માભિવંદનમ ખાલી હાથે લેવાય નહીં આરતીમાં મૂકવું પડે હવે ત્યાં પાસ કરવો પડે દેવાના મંત્ર પુષ્પાંજલિ સમર્પયામિ બે હાથ જોડી છેલ્લે ભાવથી માં ભગવતી જગદંબાને પ્રાર્થના કરવાની કે હે માં તારા યજ્ઞની અંદર તારી પૂજાની અંદર કદાચ અમારાથી અમારા પરિવારથી કોઈ પણ જાતની ભૂલચૂક થઈ હોય તો માં તું ક્ષમા કરી જાય એવી ભાવના સાથે માતાજીને નમસ્કાર કરી આપો આવાહનમ ન જાનામિ દવા પૂજાજે નવ જાનામિ સમ્યદામ પરમેશ્વર કદમ પંકતમ દુઃખમ કદમ દારિદ્ર્યમ આગતા સુખ સંપત્તિ પુણ્યોહમ તમ દર્શનાत् હીનમ ક્રિયાહીનમ ભક્તિહીનમ સુરેશ યત્પુજીતમ મયા દેવ પરિપૂર્ણમ તદસ્તુ મે તમેવ માતા ચ પિતા તમેવ બંધો ચ સખા તમેવ તમેવ વિદ્યા દ્રવિડમ તમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયર્વા બુદ્ધ્યાત્મના પ્રકૃતેશ્વર પકડી રાખો બાકીના કોઈ પાણી પકડવા નથી અક્ષોત્તમમાં સેવા શુભ પુણ્ય વિધો પ્રધાન જંગલ મુક્તસ્ય પ્રધાન જંગલ મુક્તસ્ય ભગવતી માં ભગવતી મેલડી બહુચર કૃપા વસંતા પ્રાપ્તિ રથમ ભગવતી જગદંબિકાના કૃપા વસંતા પ્રાપ્તિ રથમ નવચંડી યજ્ઞયાગા કે કર્મણે સંપૂર્ણ ફલ પ્રાપ્તિ રથમ યદ્યત કર્મ પાણી ધારીમાં મૂકી આપો યદ્યત કર્મ જગદંબાર્પણમસ્તુ હવે દરેક યજમાનોએ ચમચી પાણી પકડી રાખવાનું અહીંયા આગળ આ બીજો સંકલ્પ કરવાનો પહેલો જે સંકલ્પ કર્યો આપણે નવચંડી યજ્ઞનો આખો જગ્યા શુભ ફળની પ્રાપ્તિ કરાવજો બીજા નંબરનો સંકલ્પ કરવાનો અહીંયા આગળ આપણે જેટલા ભગવાનના સ્થાપન છે દરેક સ્થાપનના કંઈક ભેટ દક્ષિણા અર્પણ કરવી પડે દરેક પૂજાએ આવે આપણે ક્યાંય મૂકી નથી બરાબર છેલ્લે આપણે જ્યારે પ્રદક્ષિણા કરીએ ત્યારે આપણને જે યોગ્ય લાગે તે માતાજીના ચરણની અંદર આપણે અર્પણ કરવાનું એનો સંકલ્પ કરાવું છું હરિહમાનૈના કૃતશક્રમણા સામદાસી ધીર તમે મારી પીઠાની કાઢ ઉતરતાની આચાર્ય સાયંકાલે મોદકેન ભોજયસે તેને કર્માણ દેવદાહ થાળીમાં પાણી મૂકી આપો પ્રિયદાન ફરીથી દરેક જણાએ ચમચી પાણી પકડવાનું ફક્ત ભાઈઓએ પકડવાનું અહીંયા અને અહીંયા આગળ જ્યારે તમને ભૂદેવ કે ત્યારે તમારી જગ્યા ઉપરથી ઊભું થવાનું અહીંયા આગળ બ્રાહ્મણોનું પાત્ર મૂક્યું છે ત્યાં પાત્રની અંદર દરેક બ્રાહ્મણોને તમારે જે અર્પણ કરી હોય તે ત્યાં માતાજીના ચરણમાં જવાનું ફૂલ ચોખા માતાજીના ચરણમાં અર્પણ કરવાના પછી ત્યાં કંઈક ભેટ દક્ષિણા કરો ને તો આખા યજ્ઞનું પુણ્ય ફળ મળે છે આ એક શાસ્ત્રમાં નિયમ છે કે જ્યાં લગન તમે કોઈ પણ જગ્યા પર અહીં નહીં ગમે ત્યાં તમે યજ્ઞની અંદર એક યજ્ઞ કુંડની પ્રદક્ષિણા ભરો ને આખા યજ્ઞનું પુણ્ય ફળ મળે છે કારણ કે એની અંદર બધા જ દેવોનો આપણે હોમ કરેલો હોય છે એટલા માટે જ્યારે ભૂદેવ કે ત્યારે ઊભું થવાનું દરેક બ્રાહ્મણોની દક્ષિણા તમારે અહીંયા અર્પણ કરવાની માતાજીની આગળ ભેટ કરી કુંડની પ્રદક્ષિણા ખરી તમારી જગ્યા પર આવીને પાછું બેસી જવાનું એ ઊભા થઈ જાય પગે લાગીને પછી આવેલા જેટલા ભક્તો છે જેને દર્શન કરવા હોય એ બધા વ્યક્તિઓ દર્શન કરવા માટે આવી શકે છે હરિ ઓમ
કલા શબ્દો શબ્દ પરિણામ ઇન્દ્ર વ્રતદ્રવા સ્વસ્તિ ના પોહા વિશ્વવેદા જેટલા ચોખાયા છે તમારા ધર્મ ભક્તિના ખોળામાં મૂકી દેવાના એમાંથી દરેક બહેનોએ 2000 બાકીના ચોખા જે બધા તમારા ખોળામાં રહેલા ખોળો લઈને તમારી જગ્યા પર ઊભા થઈ જાય બધું જરાક બસ પછી માગા નમેન પગે લાગેલો માથે હાથ મૂકજો બધા ભાઈઓ હા બધા ભાઈઓ માથે હાથ મૂકીને આશીર્વાદ આપજો પતિરે બ્રહ્મા પતિરે વિષ્ણુ પતિરે દેવ પતિરે સહસ્ર બ્રહ્મા શ્રી વૈરાગી જય માધવી જય માધવી જય પાર્વતી વદે પૂજામાં બેઠેલા દરેક બહેનો અહીંથી જઈ ઊભા થઈ માતાજીના મઢમાં જઈ માતાજીના દર્શન કરવાના પછી તમારા માતા પિતાને પગે લાગવાનું અને પછી તમારા ભુવાજીને પગે લાગવાનું અને પછી તમારા જે વડીલો હોય કુટુંબ પરિવારના જે કોઈ વડીલો હોય બધાને પગે લાગી લેવાનું અહીંયા આગળ આપણે